स्वागत है तुहाडा प्लस वन की कैमिस्ट्री की इस क्लास में। अज की क्लास में असीं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बारे गल करांगे। हाँ जी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ब्रीफ विच मैं दस दिना। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी विच असीं मैटर नूं पढ़ांगे इन टर्म्स ऑफ एटम्स ते उहदियां प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। हाँ जी, देखते हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वाज द फर्स्ट कंप्लीट अटैम्प्ट टू डिस्क्राइब ऑल द मैटर इन टर्म्स ऑफ एटम्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। मतलब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी विच डाल्टन ने मैटर नूं एक्सप्लेन किया किस दे परसपैक्टिव के अकॉर्डिंग बच्चे, एटम्स के परसपैक्टिव के अकॉर्डिंग तो उहदियां प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। हाँ जी, तो पोस्टुलेट पढ़ते हैं तो उस तो ज़्यादा सानूं होर क्लीयर हो जाएगा। मैटर इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल एंड इंडस्ट्रक्टिबल अल्टीमेट पार्टिकल कॉल्ड एटम। हाँ जी, पहले पोस्टुलेट के विच इसने एटम की गल की है। एटम बारे दस्सिया भी एटम की है। एटम कह रहे हैं भी जिहड़ा मैटर आ वो एटम तो मिल के बनिया। तो एटम क्या है, एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल, एक्सट्रीमली स्मॉल बहुत ज़्यादा छोटा, तो इंडस्ट्रक्टिबल। इंडस्ट्रक्टिबल का बच्चे मतलब आ वैसे इसनूं नष्ट नहीं कर सकते। बच्चे इसनूं एटम सब तो छोटा उसनूं तां कहंदे हुंदे ने भी असीं इसनूं होर नहीं तोड़ सकते। जे मैं गल करां, मेरे लिए स्कैच आ, मैं इस स्कैच का बिल्कुल मतलब छोटा करी जावां तोड़ के, मैं किसी चीज़ ना तोड़ा, मतलब इन्ना छोटा करदा भी मैनूं ये अपनी अख दे नाल विजिबल ना होवे, इहनूं सिर्फ मैं माइक्रोस्कोप की हैल्प दे नाल देख सकां। तो ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਮਤਲਬ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਸਮਾਲ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਟਮ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੱਟ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕੱਟ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਾਕੂ ਨੇ ਕੱਟਣਾ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਬਣ ਜਾਏ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਡ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਟਮ ਕਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਆ, ਐਟਮਸ ਆਫ ਦੀ ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟ आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पैक्ट्स। कह रहे हैं भी सोडे लिए भी एक तरह का ही एलीमेंट आ, जिमें स्कैच आ, इस स्कैच के जोड़े भी आइटम होणगे वो सारे उन सारिਆਂ ਦੀ नेचर सेम होगी ਜਾਂ सारे सेम होणगे। किस अकॉर्डिंग कह रहे हैं, शेप के अकॉर्डिंग कह रहे हैं, साइज़ के अकॉर्डिंग कह रहे हैं, मास के अकॉर्डिंग कह रहे हैं, उनकी कैमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग कह रहे हैं। जे मेरे लिए स्कैच आ तो ਜਿਹੜੇ स्कैच तो मतलब ਜਿਹੜੇ स्कैच के एटम होणगे मतलब जिन्हों तो मिलकर स्कैच बने वो सेम होणगे इन टर्म्स ऑफ शेप, साइज़, मास ते उहदी कैमिकल प्रॉपर्टीज़ के विच। हाँ जी, इस तो थर्ड पोस्टुलेट आ, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलीमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पैक्ट्स। हाँ जी, मेरे को दो तरह दी कोई चीज़ां ने, एक स्कैच है एक बुक मान लो, जिहड़े इन्हां दे एटम होणगे, जिहड़े इन्हां दोनों दे एटम होणगे बच्चों डिफरेंट होणगे, वो डिफरेंट होणगे, डिफरेंट मासस होणगे, डिफरेंट शेप कह लो, साइज़ कह लो, सारी चीज़ां डिफरेंट होणगे। जिहड़ी असीं पहलां सेम मान के चले कैमिकल कंबीनेशन कंपोजिशन की होएगी वो भी सेम हो, वो भी डिफरेंट होएगी। एटम इज़ दी स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक पार्ट इन कैमिकल कंबीनेशन। मान लो साडे कोले दो एलीमेंट ने, तुसीं दो एलीमेंटां दी रिएक्शन करवा रहे हो, जां कह लो कि किसी रिएक्शन दे विच साडा कोई एलीमेंट पार्टिसिपेट कर रहा, तो असीं ये नहीं कहना भी साडा एलीमेंट रिएक्ट कर रहा, असीं कहांगे भी साडे जिहड़े एटम ने जिन्हों तो साडे एलीमेंट मिल के बने ने वो टेक पार्ट कर रहे हैं इन कैमिकल कंबीनेशन के विच। क्लीयर? तो सब तो छोटी यूनिट एटम ही पार्टिसिपेट करती होंगी है कैमिकल कंबीनेशन के, कह लो कैमिकल रिएक्शन के। एटम्स ऑफ टू और मोर एलीमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्सड रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड एटम, जो कह लो मॉलिक्यूल। हाँ जी, जो दो या दो तो ज़्यादा जोड़े मतलब एलीमेंट्स के एटम एक फिक्स रेशियो के कंबाइन कर जाते हैं तो उन्होंने बच्चे असी मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्लीयर है? तो उन्होंने असीं कहने मॉलिक्यूल, अगे असीं इहदे बारे चर्चा करांगे। देखो इसका सिक्स्थ पोस्टुलेट आ, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी फिजिकल और कैमिकल चेंज। मान लो कोई रिएक्शन हुई है तो असीं रिएक्शन किवें रिप्रजेंट करते हुंदे आ भी असीं कहते हैं इधर रिएक्टेंट कर रहे हैं, इधर की बन रहा प्रोडक्ट, तो असीं ये देखते हैं भी रिएक्टेंट के जिहड़ी चीज़ है वो प्रोडक्ट के विच बदल जाती है, जां कह लो चेंज हो जाती है। तो कह रहे हैं भी जिहड़े रिएक्टेंट के एटम ने ना तो वो खत्म होए ने ते ना असीं बनाउणे आ, ना इधरों असीं खत्म करते ना असीं बनाउणे आ, सिर्फ असीं चेंज करते हुंदे आ, मतलब इधरों चीज़ उधर चल जूगी। मतलब कहने भाव कि ना तो असीं इहनूं ना इधर भी क्रिएटेड ना बनाउणे आ, ये तो असीं चेंज करते हैं, डिस्ट्रॉय खत्म नहीं करते, उधर वग जाते हैं। इन एनी फिजिकल और कैमिकल, चाहे वो कैमिकल चेंज हो रहा चाहे वो कोई फिजिकल चेंज हो रहा। कैमिकल रिएक्शनस इनवॉल्व ओनली कंबीनेशन सैपरेटिंग और रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ये थोड़ी जी डीप गल कह रहा, ये कह रहे भी कैमिकल रिएक्शन असी जिवें मान के चलो जिवें रस्टिंग ऑफ आयरन ही आ, तो रस्टिंग ऑफ आयरन के देखो जी आयरन होंगी वो एक रस्ट की लेयर चढ़ जाती होंगी है, फेरिक ऑक्साइड कहने होंगे आ, तो वो देखो देखने तो सानू लेयर लगती है
पर वो कैमिकल एक तरह कैमिकल रिएक्शन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਰੇਟਿੰਗ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਫ ਐਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਟਮਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਲੀਅਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡੀਪ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੱਡੀ ਐਟਮ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਐਟਮ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਘਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਘਰ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਟਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜਿਵੇਂ ਰੇਤਾ ਕਹਿ ਲਓ ਬਜਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਰੇਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਇੱਟ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਐਟਮ ਕੀ ਹੋਊਗੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੋਕ ਹੋਊਗੇ ਸਾਡੇ ਮੈਟਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਐਟਮ ਇਜ਼ ਦੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਫ ਐਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਅਲਟੀਮੇਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਸ ਤੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦਾ ਕੰਸੀਡਰ ਪੀਸ ਆਫ ਐਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੀਸ ਲੈ ਲਓ ਸੇ ਗੋਲਡ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਫ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿਸ ਇਨਟੂ ਸਮਾਲਰ ਐਂਡ ਸਮਾਲਰ ਪੀਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗੋਲਡ ਲੈ ਲਿਆ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਟ ਵੈਲ ਬਿਕਮ ਸਮਾਲ ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਐਬਲ ਟੂ ਸੀ ਇਟ ਵਿਦਾਊਟ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡ ਲੈ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਕੱਟਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਆ ਇਫ ਵੀ keep on breaking these particle we will the ultimate reach a stage when this particle cannot be further breakdown ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਕੱਟ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ this ultimate particle of an element is called atom ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬੱਚੇ ਐਟਮ ਕਲੀਅਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਐਟਮ ਹਾਂਜੀ the smallest particle of an element which may or may not have independent existence ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਾ ਐਟਮ ਕਹਿਣਾ ਪਰ ਉਹ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ the atoms of a certain element such as hydrogen oxygen etc are not capable of independent existence ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਟਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੇ ਐਟਮ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀਲੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਓਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਰਗਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਲੀਅਰ ਆਲ ਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਆਫ ਐਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਐਟਮਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 614 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਨੋਨ ਆ ਵੈਸੇ ਬਾਏ ਨੇਮ ਤਾਂ 618 ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬੇਸਿਕਲੀ 4 ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਸਟ ਐਜ਼ ਅਲਟੀਮੇਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਫ ਐਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕੀ ਹੈ ਐਟਮ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵੈਨ 2 ਆਰ ਮੋਰ ਜਦੋਂ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਟਮ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਅੱਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਟਮ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਦੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਫ ਅ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਜ਼ ਫੋਰਮਡ ਉਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ H+H2 ਬਣ ਗਏ ਇਹ ਵੈਸੇ ਟਾਈਪ ਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੋਲ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੇਮ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ O+O ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ O2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ the molecules are made up of atoms of the same or different element and are of capable of independent existence ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਿਖਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸੇਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਹੁਣ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਲੈਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਫ ਆ ਸਬਸਟਾਂਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕੈਪੇਬਲ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਅਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਹੋਮੋ ਅਟੋਮਿਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਅਤੇ ਹੈਟਰੋ ਅਟੋਮਿਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹਾਂਜੀ ਹੋਮੋ ਅਟੋਮਿਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ these molecules are made up of atoms of same element ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬੱਚੇ ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਮੋਟੋਮਿਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਵੇਂ H2 ਜਿਵੇਂ H+H ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਹੋਮੋਟੋਮਿਕ ਨੇ H+H H2 O+O ਇਜ਼ ਫॉर O2 ਦੋਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ O2 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਟਮ ਸੇਮ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਮੋਅਟੋਮਿਕ। ਥੀਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਫਰਦਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ, ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮੋਨੋਟੋਮਿਕ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ O ਲਿਖਦਾ, O ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਮੋਟੋਮਿਕ। ਡਾਈਟੋਮਿਕ, ਮੈਂ ਜੇ O2 ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਡਾਈਟੋਮਿਕ। ਟਰਾਈਟੋਮਿਕ, ਜਿਵੇਂ O3 ਓਜ਼ੋਨ ਲਿਖਦਾ O3। ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੀਟੋਮਿਕ 3 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਇਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਫ ਐਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅਟੋਮਿਸਿਟੀ। ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਐਟੋਮਿਸਿਟੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ N2O2 ਡਾਈਟੋਮਿਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, O3 ਟਰਾਈਟੋਮਿਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, P4 ਟੈਟਰਾਟੋਮਿਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੋਨੋਟੋਮਿਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ O, ਜਸਟ O, ਓਨਲੀ O। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ, ਮੈਂ ਹੋਮੋ ਅਤੇ ਹੈਟਰੋ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹੋਮੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੇਮ, ਹੈਟਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਥੀਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਰ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਐਟਮਸ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਟਰੋਟੋਮਿਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਾਈ ਟਰਾਈ ਟੈਟਰਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ H2O, HCl, ਜਿਵੇਂ H2, H ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ O ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, HO ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ Cl ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। C ਦੇ ਨਾਲ O2 ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, N ਦੇ ਨਾਲ H ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, C ਦੇ ਨਾਲ H4 ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਐਟਮਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਕਟੋਰੀਕਲ ਸਿੰਬਲ ਦਿਖਾਇਆ, ਵੈਸੇ ਇਹ O2 ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਸਟ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ CO2, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ OCO ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, HOH ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, HNHH ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੇ CO2, H2O ਅਤੇ NH3, ਇਹ ਹੈਗੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ। ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਲਟਨ ਐਟੋਮਿਕ ਥਿਊਰੀ ਅਤੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਐਟਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।